Chapter 12, Curvature of Surfaces. In this, first we consider a lemma. The statement is, let V be a finite dimensional vector space with the dot product, and let L from V to V be a self-adjoint linear transformation on V. Let S equal to the set of all V in V such that V dot V equal to 1. That is, S എന്ന് പറയുന്നത് നോം V equal to 1 ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ കളക്ഷനാണ്. ആൻഡ് ഡിഫൈൻ എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഫ്രം എസ് ടു ആർ by f of v equal to L of v dot v. Suppose f is stationary at some v naught belongs to S. That is a point, that is a function is stationary at a point means the derivative of a function at that point is 0. That is, suppose f composition alpha dash of t naught equal to 0 for all parameterized curves alpha from I to S with alpha of t naught equal to v naught. Then L of v naught equal to f of v naught into v naught. That is, v naught is an eigenvector of L with eigenvalue f of v naught. That is, this lemma states that we have a finite dimensional vector space V, capital V, and the dot product is defined in this vector space, and we have a function L from V to V, which is a linear transformation also. L is self-adjoint. Self-adjoint means a function, a transformation is self-adjoint means L is self-adjoint means L of alpha dot beta equal to alpha dot L of beta. ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സെൽഫ് അഡ്ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് എൽ ഓഫ് ആൽഫ ഡോട്ട് ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഡോട്ട് ബീറ്റ. ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫയും ബീറ്റ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്താലും റിസൾട്ട് സെയിം ആയിരിക്കും. where alpha and beta are some vectors belongs to alpha, beta belongs to V. Then here L from V to V is a self-adjoint operator, a self-adjoint linear transformation on V, and we have the set S such that it is the collection of all vectors in V such that norm V equal to 1. Norm 1 ആയിട്ടുള്ള vectors in the collection. And define a function f from S to R. S ൽ നിന്നും സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സിലേക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് സച്ച് ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് വി ഈക്വൽ ടു എൽ ഓഫ് വി ഡോട്ട് വി. ദെൻ വി സപ്പോസ് ദാറ്റ് എഫ് ഈസ് സ്റ്റേഷനറി അറ്റ് വി നോട്ട്. വി നോട്ട് ഈസ് സം ഈക്വൽ ടു സം ആൽഫ ഓഫ് ടി നോട്ട് ഫോർ സം പാരാമട്രൈസ്ഡ് കർവ് ആൽഫ ഫ്രം ഐ ടു എസ്. എഫ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എഫ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റേഷനറി ആണ് അറ്റ് വി നോട്ട്. സ്റ്റേഷനറി മീൻസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് വി നോട്ട് 0 ആയിരിക്കണം. ഓർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പാരാമട്രൈസ് കർവ് എഫ് കോമ്പോസിഷൻ ആൽഫ ഡാഷ് ഓഫ് ടി നോട്ട് എന്തായിരിക്കണം? 0 ആയിരിക്കണം. ദാറ്റ് മീൻസ് എഫ് ഈസ് സ്റ്റേഷനറി അറ്റ് ആൽഫ ഓഫ് ടി നോട്ട് ഓർ എഫ് ഈസ് സ്റ്റേഷനറി അറ്റ് ആൽഫ ഓഫ് ടി നോട്ട് മീൻസ് വി നോട്ട്. ദെൻ we have to prove that L of V naught, അതായത് എഫ് ഏത് പോയിന്റിലാണോ സ്റ്റേഷനറി ആവുന്നത് ആ പോയിന്റിലെ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ എൽ ഓഫ് വി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു വി ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് എഫ് ഓഫ് വി നോട്ട് ഇൻറ്റു വി നോട്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതൊരു എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ എക്സ് ഫോമിലാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലാംഡേനെ നമ്മൾ ഐഗൺ വാല്യൂ എന്നും എക്സിനെ ഐഗൺ വെക്റ്റർ എന്ന് പറയും ഫോർ ദി മെട്രിക്സ് ഓർ ഫോർ ദി ഓപ്പറേറ്റർ എ. So L of V naught equal to f of V naught into V naught means V naught is an eigenvector. V naught is an eigenvector of L, the linear transformation L, with corresponding eigenvalue lambda സ്ഥാനത്ത് f of V naught ആണ്. So we have to prove that V naught is an eigenvector of the self-adjoint linear transformation L with corresponding eigenvalue f of V naught, where f is stationary at V naught. To prove this, we have given that f is stationary at V naught. That is, f composition alpha dash of t naught equal to 0 for all parameterized curve alpha from I to S
with alpha of t naught equal to some v naught. So we consider the point t naught as 0. 0 എന്ന പോയിന്റിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. സോ എഫ് കോമ്പോസിഷൻ ആൽഫ ഡാഷ് ഓഫ് 0 ഈക്വൽ ടു 0 ഫോർ ആൾ പാരാമട്രൈസ്ഡ് കർവ്സ് ആൽഫ ഫ്രം I to S വിത്ത് ആൽഫ ഓഫ് 0 ഈക്വൽ ടു v naught. Then for any unit vector v, we take a unit vector v, that is norm v 1 ആണ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെക്റ്റർ എടുക്കുക വിത്ത് v ഡോട്ട് v naught ഈക്വൽ ടു 0. v dot v naught 0 ആവുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്റ്റർ, we consider that. And we define a parameterized curve. ഏത് parameterized curveനും ട്രൂ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. So we take a parameterized curve alpha of t equal to some cos t into v naught plus sin t into v. So alpha of 0 alpha of t equal to cos t into v naught plus sin t into v. Then we have, by the definition of stationary point, f composition alpha dash of 0 equal to 0. That means f composition alpha dash means it is d by dt of f of alpha of t at t equal to 0. ഇതാണ് f composition alpha dash of 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. That's equal to 0. Now we have d by dt of f of alpha of t. f of alpha of t, f നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. f ഡിഫൈൻ ചെയ്തുള്ള f of v equal to l of v dot v ആണ്. സോ f of alpha of t നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. f of alpha of t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ l of alpha of t dot ആൽഫ ഓഫ് ടി ആയിരിക്കും. എൽ ഓഫ് വി എഫ് ഓഫ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ഓഫ് വി ഡോട്ട് വി ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് എൽ ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി ഡോട്ട് ആൽഫ ഓഫ് ടി അറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു 0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ദെൻ ആൽഫ ഓഫ് ടി നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കോസ് ടി ഇൻറ്റു വി നോട്ട് പ്ലസ് സൈൻ ടി ഇൻറ്റു വി ആണ്. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഗെറ്റ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഡി ബൈ ഡി ടി അറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു 0യിലാണ് കാണുന്നത്. ഓഫ് എൽ ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടിക്ക് പകരം കോസ് ടി ഇൻറ്റു വി നോട്ട് പ്ലസ് സൈൻ ടി ഇൻറ്റു വി ഡോട്ട് ആൽഫ ഓഫ് ടി തന്നെയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് cos t into v naught plus sin t into v. സോ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഡി ടി അറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു 0. എൽ ഓഫ് ഈ എൽ ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ്. സോ കോസ് ടി ഇൻറ്റു എൽ ഓഫ് വി നോട്ട് എന്ന് എഴുതാം പ്ലസ് സൈൻ ടി ഇൻറ്റു എൽ ഓഫ് വി എന്നും എഴുതാം ഡോട്ട് ആൽഫ ഓഫ് ടി, അതായത് കോസ് ടി ഇൻറ്റു വി നോട്ട് പ്ലസ് സൈൻ ടി ഇൻറ്റു വി ഈക്വൽ ടു 0. സോ ഡെറിവേറ്റീവ് കാണാം. ഡെറിവേറ്റീവ് കാണുമ്പോൾ ഡി ബൈ ഡി ടി അറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു 0യിലാണ്. കോസ് ടി അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് കോസ് സ്ക്വയർ ടി ഇൻറ്റു എൽ ഓഫ് വി നോട്ട് എൽ ഓഫ് വി നോട്ട് മാത്രമല്ല എൽ ഓഫ് വി നോട്ട് ഡോട്ട് ദിസ് വി നോട്ടും കൂടെ വരും. വി നോട്ട് പ്ലസ് കോസ് ടി സൈൻ ടി ഇൻറ്റു എൽ ഓഫ് വി നോട്ട് ഡോട്ട് വി പ്ലസ് സൈൻ ടി കോസ് ടി ഇൻറ്റു എൽ ഓഫ് വി ഡോട്ട് വി നോട്ട് പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ ടി L of v dot v equal to 0. That implies d by dt at t equal to 0 cos square t L of v naught dot v naught plus cos t sin t. cos t sin t ആണ്. ഇത് കോമൺ ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഇവിടെ എൽ ഓഫ് വി നോട്ട് ഇൻറ്റു വി ആണ്. ഇവിടെ എൽ ഓഫ് വി
L of V naught dot V ആണ്, ഇവിടെ L of V dot V naught ആണ്. L is a self adjoint operator. So L of V naught dot V എന്ന് പറയുന്നതും L of V dot V naught എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ അതിനെ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്താൽ നമുക്ക് cos t sin t, നമുക്കതിനെ 2 cos t sin t L of V naught L of V naught dot V എന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് എഴുതാം. പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം സൈൻ സ്ക്വയർ ടി ഇൻറ്റു L of V ഡോട്ട് V ഈക്വൽ ടു 0. നൗ നമുക്കിനി ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം. ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ടേമിനെയും ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ വി ഗെറ്റ് -2 cos t sin t L of V naught ഡോട്ട് V naught പ്ലസ് സൈൻ 2t cos 2t, then ഒരു 2 കൂടെ എക്സ്ട്രാ വരും. 2 cos 2t ഇൻറ്റു L of V naught ഡോട്ട് V പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ ടിയുടെ 2 sin t cos t L of V ഡോട്ട് V അറ്റ് t ഈക്വൽ ടു 0ലാണ് ഈക്വൽ ടു 0. ദെൻ t ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടേം സൈൻ 0 വരും, 0 ആയി പോവും. ദെൻ ഇവിടെയും സൈൻ 0 വരും, അതും 0 ആയി പോവും. സോ ഈ സെക്കൻഡ് ടേം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. 2 cos 0 ഇൻറ്റു L of V naught ഇൻറ്റു V, ദാറ്റ് ഈസ് 2 L of V naught ഡോട്ട് V ഈക്വൽ ടു 0. ദാറ്റ് ഈസ് L of V naught ഡോട്ട് V ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് L of V നോട്ടിൻ്റെയും വിയുടെയും ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് 0 ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദേ ആർ orthogonal. L of V naught is orthogonal to perpendicular to V. That means V എവിടെ ഉണ്ടാവും? വിയും V നോട്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നു. V ഡോട്ട് V നോട്ട് 0 ആണ്. സോ വി ഗെറ്റ് നൗ L of V naught is perpendicular to V. That is for every V belongs to V naught perpendicular. V naught perpendicular. V dot V naught equal to 0 means V belongs to V naught perp. അപ്പോൾ V naught perപ്പിലുള്ള എല്ലാ വികൾക്കും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് L of V naught എന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് L of V naught എവിടെ ഉണ്ടാവും? L of V naught belongs to നമുക്ക് V naught perp എന്നെഴുതാം. V naught perp. ദാറ്റ് മീൻസ് V naught പെർപെൻഡിക്കുലറിലുള്ള എലമെൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ? ഒരു വെക്റ്ററിനോട് സം വെക്റ്റർ എ എന്ന് നമ്മളെടുത്തു. വെക്റ്റർ എനോട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള വെക്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം സം സ്കേലാർ ഇൻറ്റു വെക്റ്റർ എ എന്നുള്ള ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് L of V naught ഈക്വൽ ടു സം സ്കേലാർ ലാംഡ ഇൻറ്റു V naught എന്നെഴുതാം. കാരണം അതെല്ലാം V naught പെർപ്പിലാണുള്ളത്. സോ L of V naught ഈക്വൽ ടു ലാംഡ V naught ഫോർ സം ലാംഡ ബിലോങ്സ് ടു R, ഫോർ സം റിയൽ നമ്പർ R. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതൊരു AX ഈക്വൽ ടു ലാംഡ എക്സ് ഫോമിലാണ്. സോ ലാംഡ is an eigenvalue and V naught is an eigenvector. That is V naught is an eigenvector for L corresponding the eigenvalue lambda. Lambda എന്ന eigenvalueന് corresponding ആയിട്ടുള്ള eigenvector ആണ് V naught എന്ന് കിട്ടും for the linear transformation capital L. Then we have to find what is the value of lambda. For this we can write lambda equal to lambda into V naught dot V naught. കാരണം V naught ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടറാണ്. V naught dot V naught means it is 1. Then lambda V naught. Lambda V naught means L of V naught. L of V naught dot V naught. This is L of V dot V means F of V ആണ്. So this is F of V naught. So we get lambda equal to F of V naught. That means L of V naught equal to lambda V naught. That's equal to F of V naught into V naught. That means V naught is an eigenvector. V naught is an eigenvector for the operator L corresponding to the eigenvalue F of V naught. So that is the proof. Now we have
the converse of the theorem, this lemma is also true. lemma പറയുന്നത് എഫ് വി നോട്ട് എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ സ്റ്റേഷനറി ആണെങ്കിൽ വി നോട്ട് ഒരു ഏഗൺ വെക്ടർ ആയിരിക്കും എല്ലിൻ്റെ വിത്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് ഏഗൺ വാല്യൂ എഫ് ഓഫ് വി നോട്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ കോൺവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ if v naught is an eigenvector, if v naught is an eigenvector for the operator for the linear transformation, self-adjoint linear transformation L, then f of v equal to L of v dot v ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഇത് ഗിവൺ ആണ്, എഫ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വി നോട്ട് ഒരു ഏഗൺ വെക്ടർ ആണെങ്കിൽ, ലെമ്മ പറയുന്നത് സ്റ്റേഷനറി ആണെങ്കിൽ വി നോട്ട് ഏഗൺ വെക്ടർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ കോൺവേഴ്സ് വി നോട്ട് ഒരു ഏഗൺ വെക്ടർ ആണെങ്കിൽ എഫ് എന്തായിരിക്കും? എഫ് ഈസ് സ്റ്റേഷനറി അറ്റ് വി നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എസ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ തിയറത്തിൻ്റെ ഈ ലെമ്മയുടെ കോൺവേഴ്സ്. അത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് വി കൺസിഡർ എ പാരാമെട്രൈസ്ഡ് കർവ് ആൽഫ ഫ്രം ഐ ടു എസ്. ദെൻ ഐ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആൽഫ ഓഫ് ടി എവിടെ ഉണ്ടാവും? ഫോർ സം ടി ആൽഫ ഓഫ് ടി എസ്സിലുണ്ടാവും. എസ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്കറിയാം, എസ് എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ഷൻ ഓഫ് ആൾ യൂണിറ്റ് വെക്റ്റേഴ്സാണ്. സോ ആൽഫ ഓഫ് ടി ഡോട്ട് ആൽഫ ഓഫ് ടി എന്തായിരിക്കും? 1 ആയിരിക്കും. കാരണം എസ് ഈസ് എ സെറ്റ് വിത്ത് യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഉള്ള വെക്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കളക്ഷനാണ് എസ്. നൗ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക രണ്ട് സൈഡിലും. ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി dot alpha of t equal to d by dt of 1. So we get ഇവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഫ ഓഫ് ടി ഡോട്ട് ആൽഫ ഡോട്ട് ഓഫ് ടി പ്ലസ് ആൽഫ ഡോട്ട് ഓഫ് ടി ഡോട്ട് ആൽഫ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് 1 is 0. Then we get 2 alpha of t dot alpha dot of t equal to 0 for every t. Now consider alpha of t naught എന്നുള്ള പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എടുത്തു. സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വി നോട്ട് എന്നെടുത്തു. ദെൻ നമുക്ക് എഫ് സ്റ്റേഷനറി ആണ് വി നോട്ടിലാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് വി നോട്ട് 0 എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പാരാമെട്രീസ് കർവ് എഫ് കോമ്പോസിഷൻ ആൽഫ ഡാഷ് ഓഫ് ടി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി. സോ ഫോർ ദിസ് വി കൺസിഡർ f composition alpha dash of t naught. This is equal to d by dt of f of alpha of t at t equal to t naught. That's equal to d by dt of, നമുക്ക് എഫിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്കറിയാം, എൽ ഓഫ് വി ഡോട്ട് വി ആണ്. ദറ്റ് ഈസ് എൽ ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി ഡോട്ട് ആൽഫ ഓഫ് ടി അറ്റ് ടി നോട്ട്. That's equal to d by dt of L of alpha of t dot alpha of t plus, അതായത് നമ്മളിവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ എൽ ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് എൽ ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി, ദെൻ ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് പ്ലസ് എൽ ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി ഡോട്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി എന്ന് കിട്ടും. സോ വി ഗെറ്റ് അറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു ടി നോട്ടിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്, അറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു ടി നോട്ടിൽ. സോ വി ഗെറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് എൽ ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി ആണ്. എൽ ഒരു സെൽഫ് അഡ്ജോയിൻറ്റ് ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്ററാണ്. സോ ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്ക് ഇൻസൈഡ് എടുക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് എൽ ഓഫ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി ആ ടി നോട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അറ്റ് ടി നോട്ടിലാണ്, ആൽഫ ഓഫ് ടി നോട്ട് വേണ്ട, ലാസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമുക്ക്. എൽ ഓഫ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി ഡോട്ട് ആൽഫ ഓഫ് ടി പ്ലസ്
L of alpha of t dot d by dt of alpha of t at t naught. Then t naught apply ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we get L of d by dt of alpha of t naught dot alpha of t naught plus L of alpha of t naught dot d by dt of alpha of t naught. That's equal to ഇവിടെ എല്ലാം ഒരു സെൽഫ് അഡ്ജോയിൻറ്റ് ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഈ ടേം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു എൽ ഓഫ് വി ഡോട്ട് ഡബ്ല്യു ഫോമിലാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് വി ഡോട്ട് എൽ ഓഫ് ഡബ്ല്യു എന്നുള്ള ഫോമിൽ എഴുതാം. സോ അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി നോട്ട് ഡോട്ട് എൽ ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി നോട്ട്. അതായത് ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്തു. എൽ ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി നോട്ട് പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ ടേം അതേപോലെ തന്നെ എഴുതാം. എൽ ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി നോട്ട് ഡോട്ട് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി നോട്ട്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടേമും സെയിം ആണ്. സോ വി ഗെറ്റ് 2 ഇൻറ്റു എൽ ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി നോട്ട് ഡോട്ട് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി നോട്ട് എന്ന് കിട്ടും. That's equal to 2 into L of alpha of t naught means v naught dot d by dt of ഇവിടെ alpha of t naught എന്ന് എഴുതുന്നുണ്ട്. സോ 2 ഇൻറ്റു നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വി നോട്ട് ഒരു ഐഗൺ വെക്റ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഐഗൺ വെക്റ്റർ ആകുമ്പോൾ വി നോട്ടിനെ നമുക്ക് വി നോട്ടിൻ്റെ ഫോം നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി എഴുതാം. വി നോട്ട് എല്ലിൻ്റെ ഐഗൺ വെക്റ്ററാണ്. സോ എൽ ഓഫ് വി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സം ലാംഡ വി നോട്ട് എന്ന് എഴുതാം. സോ 2 ഇൻറ്റു ലാംഡ വി നോട്ട് ഡോട്ട് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി നോട്ട്. 2 ഇൻറ്റു ലാംഡ ഇൻറ്റു വി നോട്ട് മീൻസ് ആൽഫ ഓഫ് ടി നോട്ട് dot d by dt of alpha of t naught. Now we have ഈ ഒരു ഫോം നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ ഇതാ ഇവിടെ 2 ഇൻറ്റു ആൽഫ ഓഫ് ടി ഡോട്ട് ആൽഫ ഡോട്ട് ടി ഈക്വൽ ടു 0 ആണ് ഫോർ എവരി ടി. ഇവിടെയും അതേ ഫോമിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. 2 ഇൻറ്റു ലാംഡ ഒരു ലാംഡ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാവുമെന്ന് മാത്രം. 2 ലാംഡ ഇൻറ്റു ആൽഫ ഓഫ് ടി നോട്ട് ഡോട്ട് ആൽഫ ഡോട്ട് ടി നോട്ട് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി നോട്ട് മീൻസ് ആൽഫ ഡോട്ട് ഓഫ് ടി നോട്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇതായിരുന്നു എഫ് കോമ്പോസിഷൻ ആൽഫ ഡാഷ് ഓഫ് ടി നോട്ട്. We get f composition alpha dash of t naught equal to 0. This is true for every parameterized curve alpha from I to S. That means f is stationary at the point v naught. That's equal to alpha of t naught. Next we have the theorem. Let V be a finite dimensional vector space with dot product and let L from V to V be a self-adjoint linear transformation on V. Then there exists an orthonormal basis for V containing eigenvectors of L. That is, we have a finite dimensional vector space capital V with dot product and L from V to V is a self-adjoint linear transformation on V. Then we can prove that there exists an orthonormal basis for V consisting of eigenvectors of L. That is, L ഒരു സെൽഫ് അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് എങ്കിൽ, സെൽഫ് അഡ്ജോയിൻ്റ് ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണെങ്കിൽ എല്ലിൻ്റെ ഐഗൺ വെക്റ്റേഴ്സ് വിക്ക് ഒരു ഓർത്തോനോർമൽ ബേസിസ് ഫോം ചെയ്യും എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ദി പ്രൂഫ് ഓഫ് ദിസ് തിയറം ഈസ് ബൈ ദി മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ
applying on dimension of V. Suppose that dimension of V equal to n. Then we apply the principle of mathematical induction on the dimension of V, that is on n. First we suppose that n equal to 1, that is dimension of V equal to 1. V ഒരു one dimensional vector space ആണ്. That means we have this vector space V has a basis singleton V, some V in V. So any element V in the vector space V can be expressed as a scalar multiple of the vector V. That is the vector space V equal to set of all kV എന്നുള്ള ഫോമുല ആയിരിക്കും, where k belongs to R, k is a real number. ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ബേസിസിൽ ഒരൊറ്റ എലമെൻറ്റേ ഉള്ളൂ, ബേസിസ് ഡയമെൻഷൻ 1 ആണ്. ഫോർ സം നോൺ സീറോ വി ഇൻ വി, ഈ വി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിസിലെ എലമെൻറ്റ് നോൺ സീറോ ആയിരിക്കണം. സോ അപ്പോൾ ഇതാണ് വിയുടെ ബേസിസ് സിംഗിൾട്ടൺ വി ആണ്, സം നോൺ സീറോ വി. ഈ വി ഒരു ഓർത്തോനോർമൽ ബേസിസ് ആണെങ്കിൽ ദി പ്രൂഫ് ഈസ് ഓവർ, n ഈക്വൽ ടു 1 അത് ട്രൂ ആണെന്ന് പറയാം. സപ്പോസ് ദാറ്റ് വി ഈസ് നോട്ട് ഓർത്തോനോർമൽ, ദെൻ വി ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ഇറ്റ് ബൈ വി ബൈ നോം വി. അതായത് ഏതൊരു എലമെൻറ്റും കെ ഇൻറ്റു വി എന്നുള്ള ഫോമിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1 ബൈ ആ കേനെ നമുക്ക് 1 ബൈ നോം വി എന്ന് എടുക്കാം ഇൻറ്റു വി. ഇതും എന്തായിരിക്കും, ക്യാപിറ്റൽ വിയുടെ ഒരു ബേസിസ് ആയിരിക്കും. സോ നമ്മൾ സിംഗിൾട്ടൺ വി തന്നെ ഓർത്തോനോർമൽ ആണെങ്കിൽ ദി പ്രൂഫ് ഈസ് ഓവർ. അതർവൈസ് വി റീപ്ലേസ് വി ബൈ we replace the vector v by v by norm v. So we get a orthonormal basis for the vector space v. So the theorem, and we can consider the linear transformation as L of v equal to kv. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതെന്തായിരിക്കും, ഈ വി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ L ഒരു ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ്, അതുപോലെ വി ഒരു eigen വെക്ടറും ആയിരിക്കും. സോ ദി തിയറം ഈസ് ട്രൂ ഫോർ n ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറയാം. നൗ സപ്പോസ് ദാറ്റ് ദി തിയറം ഈസ് ട്രൂ ഫോർ n ഈക്വൽ ടു k, ദാറ്റ് ഈസ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് an orthonormal basis for v containing eigen vectors of L with dimension k. ഡയമെൻഷൻ k ആകുമ്പോഴും അത് ട്രൂ ആണ്. ദെൻ n ഈക്വൽ ടു k പ്ലസ് 1 ട്രൂ ആണെന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വി ടേക്ക് എ v1 ബിലോങ്സ് ടു v വിത്ത് നോം v1 ഈക്വൽ ടു 1. നോം v1 1 ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു വെക്ടർ എടുത്തു. ആൻഡ് ആൾസോ v1 ഈസ് എ eigen വെക്ടർ ഓഫ് L. v1 ഒരു eigen വെക്ടറാണ്, Lൻ്റെ eigen വെക്ടറാണ് v1 എന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് വി കൺസിഡർ എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് v. w is a subset of v such that this w equal to v1 perp. v1നോട് ഓർത്തോണൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ വെക്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും കളക്ഷനാണ് w. ഇറ്റ് ഈസ് എ സബ്സ്പേസ് ഓർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് v. ദെൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ L എന്ന് പറയുന്ന ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ w-നെ, അതായത് L ഓഫ് w എന്തായിരിക്കും, L എന്ന് പറയുന്നത് w-നെ എങ്ങോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് L ഓഫ് w, L ഓഫ് സം സ്മാൾ w, L ഓഫ് w ഡോട്ട് v1 എടുത്തു, വേർ സ്മാൾ w ബിലോങ്സ് ടു ദി സ്പേസ് w. L ഓഫ് w ഡോട്ട് v1, അതിനെ L ഒരു സെൽഫ് അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് w ഡോട്ട് L ഓഫ് v1 എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് w ഡോട്ട് L. v1 ഒരു eigen വെക്ടർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ v1നെ നമുക്ക് ലാംഡ ഇൻറ്റു സം ലാംഡ 1 ഇൻറ്റു v1 എഴുതാം. കാരണം eigen വെക്ടർ ആകുമ്പോൾ L ഓഫ് v1 ഈക്വൽ ടു സം ലാംഡ 1 v1 എന്നുള്ള ഫോമിൽ എഴുതാം. സോ L ഓഫ് v1 ഈക്വൽ ടു ലാംഡ 1 v1. സോ ലാംഡ 1 ഇൻറ്റു w ഡോട്ട് v1 എന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു w എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേസ് w-ലെ എലമെൻ്റാണ്. സ്പേസ് w-ൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ, സ്പേസ് w എന്ന് പറഞ്ഞാൽ v1നോട് പെർപെൻഡിക്കുലറാണ്, v1 പെർപ്പാണ്. സോ ഇതെന്തായിരിക്കും, w ഡോട്ട് v1 0 ആയിരിക്കും, ഈക്വൽ ടു 0. സോ L ഓഫ് w ഡോട്ട് v1 ഈക്വൽ ടു 0. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ w എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേസ് w-ലെ ഒരു ആർബിട്രറി എലമെൻ്റാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് L ഓഫ് w
L of capital W. ഈ സ്പേസിൽ ഏത് എലമെൻ്റ് എടുത്താലും L of W belongs to അത് V1 പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. L of W ഡോട്ട് V1 എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണെന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് L of W belongs to V1 perp എന്ന് കിട്ടും. V1 perp എന്താണ്? V1 perp എന്ന് പറഞ്ഞാൽ W തന്നെയാണ്. W ദാറ്റ് ഈസ് L എന്ന ഓപ്പറേറ്റർ ഡബ്ല്യുവിനെ ഡബ്ല്യുവിലേക്ക് തന്നെ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് L maps W into W itself. Thus we consider the restriction of L, the map L into W. L എന്ന മാപ്പിൻ്റെ L എന്ന സെൽഫ് അഡ്ജോയിൻ്റ് ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ്റെ ഡബ്ല്യുവിലേക്കുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻ. L ഫ്രം V to V ആണ്, W സബ്സ്പേസ് ഓഫ് V ആണ്. അപ്പോൾ Lൻ്റെ ഡബ്ല്യുവിലേക്കുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻ എടുത്തു. സോ ആൾസോ ദിസ് L മാപ്സ് W ഇൻറ്റു W, അതും നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ L സെൽഫ് അഡ്ജോയിൻ്റ് ആണ്. സോ L റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു W ഈസ് ആൾസോ സെൽഫ് അഡ്ജോയിൻ്റ്. And we consider the dimension of നമുക്കറിയാം we have the equation dimension of W plus dimension of W perp എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is the dimension of the domain W. Wൻ്റെ സബ്സ്പേസ് ആണ്, Vയുടെ സബ്സ്പേസ് ആണ് W. സോ W സബ്സ്പേസ് ഓഫ് V ആണെങ്കിൽ dimension of W plus dimension of W perp equal to dimension of V ആയിരിക്കും. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് W കാണണം. ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് W ഈക്വൽ ടു ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് V മൈനസ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് W പെർപ്പ്. ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് V ദാറ്റ് ഈസ് K+1 ആണ്. N ഈക്വൽ ടു K+1 എന്നാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തത്. K+1 മൈനസ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് W പെർപ്പ്. W പെർപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ W എന്ന് പറഞ്ഞാൽ V1 പെർപ്പാണ്. അപ്പോൾ W പെർപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് സിംഗിൾട്ടൺ V ദാറ്റ് ഈസ് 1, ഡയമെൻഷൻ 1 ആയിരിക്കും. സോ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് W we get it is 1 and 1 cancelled, we get it is K. So W is a K dimensional space. So by our induction supposition, and the theorem is the result is true for n equal to K. Dimension K ആയിട്ടുള്ള സ്പേസുകൾക്ക് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് ട്രൂ ആണ്. സോ by the induction hypothesis there exists an orthonormal basis. We take it as V2, V3, etc. Vk+1 for W. W ഉണ്ടാവും കാരണം ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് W K ആണ്. K ഡയമെൻഷനുള്ള എല്ലാം ഈ തിയറം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. സോ there exists an orthonormal basis V2, V3, etc. Vk+1 for W consisting of these are the Eigen vectors. ഈ വെക്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം Eigen vectors ആയിരിക്കും ഓഫ് ദി ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ ഇൻ W. അതേതാണ്? L റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു W ആണ്. സോ വി ഗെറ്റ് there exists an orthogonal basis set V2, V3, etc. Vk+1 for W consisting of Eigen vectors of L restricted to W. But we know that each Eigen vector of L restricted to W is also an Eigen vector of L. Lൻ്റെ ഡബ്ല്യുവിലേക്കുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷനാണ് L റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു W. അതിൻ്റെ Eigen vectors എല്ലാം Lൻ്റെയും Eigen vectors ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ആൾസോ we already have V1 is also an Eigen vector of L. So by combining we get V1, V2, etc. Vk+1 is Eigen vectors and V1 is also orthogonal. Therefore this set V1, V2, V3, etc. Vk+1 is an orthonormal basis for V consisting of the Eigen vectors of L. So the theorem is true for n equal to K+1 also. So by the principle of mathematical induction, the proof is complete.